صفحہ نمبر 32 سورۃ الحجرات سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحجرات مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الحجرات شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے اور اس کے پہلے رکوع کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجرات کے لفظ کو ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات۔ یہ سورت مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی، اس لیے اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے 18 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں، اور ان 18 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے احکامات کو بیان کیا ہے، اور ان میں زیادہ تر احکامات جو ہے وہ ادب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اور یہ سورت جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے 106 نمبر سورت ہے۔ 105 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 49واں نمبر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو۔ لا تقدموا، لا نفی کا ہے، نہیں کے معنی میں آتا ہے، اور تقدموا یہاں پر باب تفعیل کا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آگے کرنا۔ یہاں پر جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں جو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے 1-2 روزے رکھا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لا تقدموا رمضان بیوم ولا یومین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے 1 یا 2 روزے نہ رکھا کرو۔ یہ مسئلے کی بات ہے کہ ایک آدمی ہے جو عادتاً ہر مہینے کے آخر میں روزے رکھتا ہے، اس کے لیے شوال یہ رمضان کے مہینے شروع ہونے سے پہلے جو آخری روزے ہیں وہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے۔ جو عادتاً ہر مہینے رکھتا ہے اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر کوئی استقبال رمضان کے لیے کہتا ہے کہ میں یہ 1-2 روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ایسے ہی بعض لوگ ایسے بھی تھے جو یہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لیا کرتے، جیسے حضرت ابو بردہ بن نبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے قربانی کے فضائل کو سنا اور عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ فضائل کو سنا اور ان کے دل میں یہ بات تھی کہ میرے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑے غریب ہیں۔ نماز کی ادائیگی سے پہلے قربانی کی اور گوشت ان کے گھر میں بھی بھیجا، اور خود بھی گھر والوں سے کہا کہ گوشت جو ہے وہ تیار کر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ عید کی نماز ادا کر کے واپس آ رہے ہیں، تو راستے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت پکنے کی جو خوشبو ہے اس کو محسوس کیا،
आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये क्या है? तो हज़रत अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के महबूब ये मैंने कुर्बानी की है, उसका गोश्त है, ये पक रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ईद की नमाज़ तो अब हम अदा करके आ रहे हैं, ये कुर्बानी आपने कब कर दी? तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज से पहले कुर्बानी नहीं है। शातु का शाती लहमीन, ये कुर्बानी नहीं बल्कि क्या है, सिर्फ गोश्त ही है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईद की नमाज से पहले, अब मसले की बात यह है कि वो इलाके जहाँ ईद की नमाज होती है वहाँ पर ईद की नमाज की अदायगी से पहले कुर्बान जानवर हम नहीं कर सकते। अगर किसी ने ऐसा कर दिया है तो आका अलैहिस्सलाम की ये हदीस क्या बतलाती है कि उसकी कुर्बानी नहीं हुई। अब ये सहाबी परेशान हुए, अल्लाह के महबूब मेरे पास तो गुंजाइश भी नहीं है, इसके अलावा सिर्फ मेरे पास 6 माह का बकरा है, 6 माह से थोड़ी उम्र ज़ायद है, उसके अलावा मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम उसी को ज़िबा कर दो। वला तुजज़ी अन अहदिन बादका, तेरे सिवा ऐसा करना किसी के लिए जायज़ नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि वो जिसकी उम्र पूरी नहीं है तेरे पास है तो तू उसको ही ज़िबा कर दे। तो यानी यहाँ पर ला तुक़द्दिमू जो है वो बाज़ मुफस्सिर कहते हैं कि इसी माना में आता है कि आगे ना करना, यानी रमज़ान से पहले और ईद की नमाज से पहले जो है वो तुम रोज़ा रखने में या कुर्बानी करने में आगे ना बढ़ो। और बाज़ हज़रात जो हैं वो इसका मानी आगे ना बढ़ना या सबकत ना ले जाना करते हैं। इस सूरत का शान नज़ूल क्या है? इन आयात का शान नज़ूल, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद लोग आए। ये कबीला बनु तमीम था, अरब का एक कबीला था। ये लोग नए नए मुसलमान हुए थे। जब ये मुसलमान हुए तो इनको एक मसला पेश आया, इनके अंदर इख्तलाफ हुआ कि हम अपना सरदार किसको बनाएं, अपना अमीर या अपना चौधरी जो है वो फ़ैसला करने वाला सरपंच ये किसको बनाएं। तो इनके कबीले में 2 आदमी बड़े समझदार थे। एक का नाम था अक़रा इब्न हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक का नाम था क़अक़ा बिन माबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब चंद लोग ऐसे थे जो कहते थे अक़रा को बना दिया जाए और कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे क़अक़ा को बना दिया जाए। अब ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। आका अलैहिस्सलाम के पास आए और आका अलैहिस्सलाम के सामने अपने इस मसले को रखा। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने से पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल उठे, कहने लगे कि आप अपना सरबराह जो है वो अक़रा इब्न हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बना लें। अब ये खामोश हुए हैं तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि आप अपना जो है सरबराह क़अक़ा को बना लें। अब शेखैन जो हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, दोनों इकट्ठे हो जाएं तो शेखैन, ये दोनों जो हैं वो कह रहे हैं कि एक कहते हैं कि इनको बना लो, दूसरे कहते हैं कि इनको बना लो। अब इन्होंने मशवरा दिया तो इनका मशवरा सुनकर दूसरे लोग भी बोल उठे, ऊंची ऊंची आवाज़ से बोलने लगे। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद नहीं आई कि मेरे महबूब बैठे हैं और उनसे पूछने के लिए आए हैं और उनके बोलने से पहले ये बोल उठे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को तंबीह फरमाई, क्या ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ईमान के जाने का ख़दशा है। तो अब देखिए ये ईमान वाले हैं, ईमान वालों से ख़ता हो जाए तो वो ईमान उनसे जाता नहीं रहता बल्कि उनका ईमान रहता है। अब ये झगड़ा जो हुआ है, ये झगड़ा किस बात पे होता है? झगड़ा इस बात पे होता है कि कोई बुराइयां बयान करे। यहाँ बुराई तो बयान नहीं हो रही, यहाँ तो अच्छाइयाँ बयान हो रही हैं। ये बंदा अच्छा है, इसको रख लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं ये अच्छा है, इसको रख लें। या हम बाज़ार में जाएँ, बाज़ार के ऊपर ये रेहड़ी पे आम लगे हुए हैं, 2-3 रेहड़ियाँ इकट्ठी लगी हुई हैं। तो एक कहता है मेरे आम मीठे हैं, दूसरा कहता है मेरे मीठे हैं, तीसरा कहता है मेरे मीठे हैं। अब मीठा कहने से इनमें झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कब होगा? जब एक रेहड़ी वाला कहेगा मेरे मीठे हैं, इसके कड़वे हैं,
اس کے پاس نہ جانا، یعنی اس نے برائی بیان کر دی اس کی، تو جھگڑا اس وقت ہوگا جب ہم برائی بیان کریں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ اللہ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی صحابی ہیں، اقرا ابن حابس اور قعقاع بھی، تو یہ ان کی صفات اور خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ خوبیاں ہیں، تم ان کو اپنا سربراہ رکھ لو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایسا کرنے سے ان آیات میں روکا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو، بین ید اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو تم اپنی بات نہ کر دو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی حکم نہیں دیا تو تم اپنی باتیں نہ درمیان میں ڈال دو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو آداب سکھلانے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بتلائی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، اور فرمایا کہ ان کی شان اور ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے تم بات کرو، ان کی آواز سے اونچی آواز مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھلایا، کیا ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، ولا تجہروا، اور نہ تم بلند کرو، لہو، ان کے سامنے، بالقولی، بات کو۔ ایک تو ان کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، دوسرا کیا ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات ہی نہیں کرنی۔ کجہری، جیسا کہ اونچی آواز سے بات کرنا ہے، بعضکم لبعض، تمہارے بعض کا بعض کے ساتھ، ان تحبطا، یہ کہ ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اور تم، لا تشعرون، شعور نہ رکھو۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر دینا، اس سے تمہارے اعمال کے ضائع ہو جانے کا کیا ہے؟ خدشہ ہے۔ تمہارے اعمال کے ضائع ہو جانے کا ذریعہ کیا بنے گا؟ بے ادبی۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طبی طور پر ان کی آواز بڑی بلند تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بالکل آہستہ آواز سے بات کرتے تھے۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا پڑتا کہ اے عمر، مجھے آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آئی ہے، آپ تھوڑی اونچی آواز سے بات کریں۔ طبی طور پر تو آواز اونچی ہے، لیکن ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز کو اتنا ہلکا کر لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنا پڑتا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، پھر کہو۔ اسی طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابی تھے جن کی آواز فطری طور پر بلند تھی۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس ڈر سے آنا چھوڑ دیا کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہمسایہ تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا اے معاذ، یہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن سے آ نہیں رہے، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہیں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اللہ کے محبوب، وہ میرے پڑوسی ہیں، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں یا تندرست ہیں۔
تو आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जाओ और उनकी ख़बर लेकर आओ। वो गए तो क्या पता चला, हज़रत साबिर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मैं इस डर से नहीं आता कि मेरी आवाज़ जो है वो बुलंद है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ऊंची आवाज़ की वजह से मेरे अमाल ज़ाया ना हो जाएं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलवाया। जब हज़रत साबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के पास आए तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप इस आयत के मफ़हूम को सही तौर पर समझ नहीं पाए। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी आवाज़ फितरी तौर पर बुलंद है और तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, नहीं, बल्कि जो जानबूझकर ऊंची आवाज़ करता है उसके अमाल ज़ाया होंगे। जिसके आवाज़ फितरी तौर पर तभी तौर पर बुलंद है उसके अमाल जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को ये अदब सिखलाया। आज भी हम वहाँ पर जाएँ तो हरम शरीफ के अंदर जाएँ, खाना काबा के अंदर जाएँ या मदीना तैयबा के अंदर जाएँ तो हमारी आवाज़ जो है वहाँ पर ऊंची नहीं होनी चाहिए। जैसा कि पिछले दिनों में हुआ है कि हमारे सियासी लोग जो हैं वहाँ पर गए थे और वहाँ पर ऊंची ऊंची आवाज़ से नारेबाजी शुरू हो गई थी। ये बहुत बड़ी बेअदबी है, इससे अमाल के ज़ाया हो जाने का ख़दशा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग यग़ुज़्ज़ूना जो पस रखते हैं अस्वातहुम अपनी आवाज़ों को, अस्वात सौतुन की जमा है, अस्वातहुम अपनी आवाज़ों को इंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उलाइकल लज़ीना ये वो लोग हैं इम्तहनल्लाहु अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया है। ये बुखारी शरीफ के अंदर ये क्या तर्जुमा इसका किया जाता है, अखलसल्लाहु। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अखलसल्लाहु अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया है। किन लोगों को? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी आवाज़ों को पस रखते हैं, अल्लाह ने उनको चुन लिया है। अल्लाह ने चुन लिया है कुलूबहुम उनके दिलों को, लित्तक़वा तक़वा के लिए। वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आदाब का ख्याल रखते हुए अपनी आवाज़ों को पस रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने उनके दिलों को तक़वा के लिए चुन लिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत है, व अजरुन अज़ीम और बहुत बड़ा अजर है। किन लोगों के लिए? वो लोग जो आदाब का ख्याल रखते हैं, उनके दिलों को अल्लाह ताला ने तक़वा के लिए चुन लिया है और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मग़फ़िरत का उनके साथ वादा फरमाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजर अज़ीम देने का वादा भी फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में अपने कलाम की तिलावत करने वाला, इसके कवायद को समझने वाला, तजवीद व क़िराअत को सही तौर पर अदा करने वाला, इसको समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाएँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।